जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आज राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आज श्रावण मास 12 दिन जुलाई 27 तारीख शनिवार, श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि राति 12:10 पर्यंत रहुछि। रेवती नक्षत्र संध्या 4:30 पर्यंत रहुछि। मीन चंद्र संध्या 4:30 पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र मेष राशि आज जात शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण देवगण। आजिर निषिद्ध खाद्य ताल भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला दिवा 9:37 पर दिन 1:14 मध्य। ए थिला आज दिन विषय रे। आसंतु जानिबा 12टी राशि राशिफल विषय। आसंतु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। अनुभवी व्यक्ति परामर्श रे व्यापार रे आपन को लाभ हेबो। पिलांक सहित बाहर को बुली जाई पारंती। आपण कोनोसी पसंदर काम करिवे। प्रेमिक प्रेमिकांक लागि दिनटी अति शुभ। बहु दिन धरी आशा रखिथिबा यात्राटी सफल हेबाकू जाउछि। यह आपणको कार्य संपर्कित होई पारे। एही यात्रा आपणक सफलतार और पुरस्कार आनी पारे। भ्रमण समय रे निजर मूल्यवान जिनिस गुड़ी को जत्न रखिबा उचित। आज आपण आत्मीय स्वजन किंबा पाख पड़ोसी ठारू सहयोग लाभ करी कामटी को पूरा करि पारिबे। अपराह्न रे जमी जमा गृह सीमा किंबा घर भड़ा को केंद्र करी सामान्य झगड़ा सृष्टि होई पारे। यांत्रिक शिल्प और परिवहन क्षेत्र रे आशा अनुरूप फल पाइबे। खर्चर परिमाण क्रमशः वृद्धि पाई पारे। ए थिला मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय रे। एणे तेणे कथा उपरे ध्यान देले आपनकर समय नष्ट हेबो। संगीत जीवींक लागि भल दिनटी। सामाजिक संपर्क मजबूत हेबो। साहित्य क्षेत्र में आपणकर रुचि बढ़िबो। आज आपण किछि समय धरी चालुथिबा झगड़ार समस्या को समाधान करी शांतिर निश्वास नेबे। आपण घरे रही करी घर लोकंक सहित कथबार्ता करंतु एवं खूब मजा करंतु। एही छोट दुईटी कथा आपणक संपर्क को आहुरी दृढ़ करिबो। अभाव लागी रहिथिले मध्य धार करज करी काम तुलाई नेबाकू बाध्य होई पारंती। काले देबाकू पड़िबो। एही विषय मनरे चिंता करी संपर्कीय माने पाख माड़िबे नाही। परिवार और परिवहन तथा व्यावसायिक दृष्टि लाभवान हेबे। जानवाहन रे सतर्क रुहंतु, अन्यथा समस्या आसी पारे। एथिला वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। आज व्यापार रे योजनाबद्ध रूपे काम करिवे। कौनसी समारोह रे सामिल होई पारंती। घरर परिवेश रे शांति बजाय रहिबो। क्यारियर रे बड़ सफलता हासिल करिवे। आज बोध हुए आपण को कौनसी मित्र किंबा सहयोगींकर सहाय्य मिलिबो नाही। एथिपाई आपण निराश होई पारंती। पूर्वरु संचित धननाश और अजथा विवाद हेबा कारणरू मन भल रहिबो नाही। पारिवारिक क्षेत्र रे कहार छोट कथा को धरी बसिबा ठीक हेबो नाही। आजिर बंधु मिलन प्रकृष्ट समय कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। व्यवसाय कचेरी मामला परिवहन दिगरु लाभवान हेबे। आज कर्मक्षेत्र किंबा आनुष्ठानिक काम रे दृढ़ पदक्षेप ग्रहण करी काम हासिल करिवे। एथिला मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आसंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। सौंदर्यीकरण व्यापारी को बड़ ठिका मिल पारे। कौनसी गरीबों को साहाय्य करिबारे मौका पाइबे। बाहर को बुली जिबार योजना करि पारंती। स्वास्थ्य प्रति सचेत रुहंतु। आज आपण कौनसी प्रकार मनोरंजन करने को इच्छा करिवे, किंतु कार्यभार आपणक रास्ता रे बाधा दे पारे। आपण ए दुईटी मध्यरे संतुलन रक्षा करने को सफल हेबे। आज बंधुंक परामर्श अनुजाई किछि नूतन काम आरंभ करने सकाशे चेष्टा करि पारंती। पारिवारिक क्षेत्र रे कौनसी समस्या को सहजरे समाधान करिबारे सफल हेबे। सांगठनिक स्तर रे नेतृत्व नहीं किंबा प्रशासनिक स्तर रे दक्ष भित्तिक प्रशंसनीय काम करिवे। एथिला कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ବେପାରରେ ନିବେଶ ଲାଗି ପୁରା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାର ମୌକା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନମ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟଟା ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କଟାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେବ ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆକସ୍ମିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବହୁ ଦିନରୁ ରହିଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବା ଅସଂଯମତା ଯୋଗୁଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସାମୟିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ କାମକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରେ। ରୋଗ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନରେ ସୁଖ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ବଢ଼ିଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମିଶି ବହୁତ ମଜା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଭୁଲା ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି କରିବାର ଦିନ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିରତା ହଠାତ୍ ଆସି ନପାରେ। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ କଳା ବିଷୟକୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଥା ତର୍କ ଓ ବିବାଦ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିବା ଲୋକଟି ପରକ୍ଷଣରେ ଓଲଟା କଥା କହି ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ବିଲ୍ଡର୍ସମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଠିକାରେ ଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କାମ ନିଜ ବିଭାଗରେ କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ କାମରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଜା ଓ ଆରାମର ଦିନ। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ କାମଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଥିବା ଖବରଟି ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀକାଲିର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଜୋରଦାର କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସମାଲୋଚନାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରାଇବ। ପୂର୍ବାଲୋଚନା ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇ ମନ ବିଷାଦିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶାନ୍ତ ମନରେ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସମାଜରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ ମନପସନ୍ଦର ଲୁଗା କିଣିବେ। ସାମାନ୍ୟ ବିବ୍ରତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିଛି ସମୟ କଟିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା
ପ୍ରବାହ ଜନିତ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ଲାଗି ରହିବ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ଲୋକ ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚଳିତ ବୋଧ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଧରି ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୋଇପାରେ। ଫେରନ୍ତା ବାଟରେ ନିଚ ମନୋଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଲେଖକ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଲାଗି ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବାପା ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ କହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ଜୀବନରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଣୁତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ମନଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୋଳମାଳିଆ ରହିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଜନିତ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେତେକ କାମ ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲାଗି ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ବଜାରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେପାରରେ ଗତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତି ଭଲ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି କଥା କହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଆଲୋଚନା ସମିତି କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ସୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ୋଶୀ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ରାଜନୀତି ଲୋକ କୌଣସି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ପାଇବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବେପାରରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ କଥା ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ବହୁ ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କାମ ଅଧୁରା ରହିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭା ସମିତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାରୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମନର ବଳ ଖୁବ୍ ଟାଣ ରହିବ ଏବଂ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଅଫିସରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ନିଜର କୌଶଳ
ଏବଂ ସାହସକୁ ପାଥେୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବିଷୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ହେବ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ସକାଶେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଥା ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ ମନର ଦୁଃଖକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ହସି ହସି କଥା କହି ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଏ ଥିଲା 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।